الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم সবাই একসাথে বললে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল
نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة شريف الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب ولا عليهم الضالين ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الشريف اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بارك وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محمد وبارك وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محمد وبارك وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محمد وبارك بسم وسلم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن سهل الرحيم يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سيدنا سهل يا إلهي علينا سيد كل صعب كل سعد بحرمة سيد الأبرار سيد الأبرار سهل يا إلهي علينا سيدنا كل صعب كل سعد بحرمة سيد الأبرار سيد الأبرار سهل يا إلهي علينا سيد الأبرار كل صعب كل سعد بحرمة سيد الأبرار سيد الأبرار سهل يا إلهي علينا سيد الأبرار كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحرمة حضرت خواجہ شیخ سلطان سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ إلهي بحرمة حضرت خواجہ شیخ سلطان سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضي الله تعالى إلهي بحرمة حضرت خواجہ حضرت خواجہ شیخ سید شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضي الله تعالى إلهي بحرمة إلهي حضرت خواجہ حضرت خواجہ شیخ سلطان شیخ سلطان سید عبد القادر سید عبد جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ إلهي بحرمة حضرت خواجہ شیخ سلطان سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ إلهي بحرمة حضرت خواجہ شیخ سلطان سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ إلهي بحرمة حضرت خواجہ شیخ سلطان سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ إلهي بحرمة حضرت خواجہ حضرت خواجہ شیخ سلطان شیخ سلطان سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضي الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا رب 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 সবাই একসাথে برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا رب 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم 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 آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي لا إله لا إله إلا هو إلا الحي هو القيوم حي قيوم وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله الذي أستغفر الله لا الذي إله لا إله إلا هو إلا هو الحي القيوم حي قيوم وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو إلا هو الحي القيوم حي قيوم وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو إلا هو الحي القيوم حي قيوم وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله الذي أستغفر الله لا إله لا إله إلا هو إلا هو الحي القيوم حي قيوم وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله الذي أستغفر الله لا إله لا إله إلا هو إلا هو الحي القيوم حي قيوم وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله الذي أستغفر الله لا إله لا إله إلا هو إلا هو الحي القيوم حي قيوم وأتوب إليه وأتوب بسم إليه الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله سبحان الله العلي العظيم العلي العظيم وبحمده وبحمده واستغفر الله أستغفر سبحان الله الله سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله سبحان الله العلي العظيم العلي العظيم وبحمده وبحمده واستغفر الله أستغفر سبحان الله الله سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله سبحان الله العلي العظيم العلي العظيم وبحمده وبحمده أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله سبحان الله العلي العظيم العلي العظيم وبحمده وبحمده واستغفر الله أستغفر سبحان الله الله سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله سبحان الله العلي العظيم العلي العظيم وبحمده وبحمده واستغفر الله أستغفر الله سبحان الله سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله سبحان الله العلي العظيم العلي العظيم وبحمده وبحمده أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله سبحان الله العلي العظيم العلي العظيم وبحمده وبحمده أستغفر الله أستغفر سبحان الله سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله سبحان الله العلي العظيم العلي العظيم وبحمده وبحمده أستغفر الله أستغفر سبحان الله الله سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله سبحان الله العلي العظيم العلي العظيم وبحمده وبحمده واستغفر الله أستغفر بسم الله الله الرحمن الرحيم
बिस्मिल्लाहिल्लज़ी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु ला यदुर्रु मा इस्मिही मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि शैअन फिल वला अर्दि फिस समाई वला फिस समाई हुवा समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु ला यदुर्रु मा इस्मिही मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि शैअन फिल वला अर्दि फिस समाई वला फिस समाई हुवा समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु ला यदुर्रु मा इस्मिही शैअन शैउन फिल अर्दि फिल अर्दि वला फिस समाई वला फिस समाई हुवा समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु ला यदुर्रु मा इस्मिही मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई वला फिस समाई हुवा समीउल अलीम शज़र शरीफ सिलसिलाए कादिरिया প্রত্যেকে নামাজের নেই দুজানো হয়ে বসুন। এটা শাজার শরীফের আদব। এখানে শাজার শরীফে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 41তম আওলাদ ইমাম জাইনুল আবিদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে নিয়ে আল্লামা তাহের শাহ মুতাজিলুল আলী এবং সাহেব শাহ মুতাজিলুল আলী হুজুর পর্যন্ত প্রিয় নবীর 41তম আওলাদ যুক্ত। এখানে প্রত্যেক নবীর আওলাদের নাম, সেজন্য এই নামগুলো আমরা মোনাজাতের উসিলা, এদের উসিলায় আমরা, সেজন্য আমার মুখোমুখি কেউ না পড়ে প্রত্যেকে আমার বলার পরে আমিন জোরে বলবেন। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या इलाही अपनी दाते किबरिया के वास्ते खोलो दे दर वाज़े रहमत गदा के वास्ते रहमतुल लिल आलमीन खुद में रसूल जाने जहां अहमदो हामिद मुहम्मद मुस्तफा के वास्ते मुश्किल आसान फरमा रंज गम सब दूर कर साहिब जो दो सगाशे रे खुदा के वास्ते नूर चश्मे फातिमाया ने हुसैन बिन अली सैयद शुहदा शहीद करबला के वास्ते माल दौलत ज़ाहिरो बातिन अता कर गई बसे शाह ज़ैनुल आबिदीन शम्अ खुदा के वास्ते हज़रत बाकर इमामो आरफीनो कामिलीन जाफरो सादिक इमामो पेशवा के वास्ते हो अमल सर सद हो मुझसे जिसमें होते रज़ा मूसा काज़िम और शामू सारज़ा के वास्ते हज़रत मारूफ दरग़ी साहब बिल मोअमल सिर्रियो सकती सिराज औलिया के वास्ते रिज के वाफर कर आता मुख्ताज गैरो कान कर हज़रत ज़ो नहीं सबके रहनुमा के वास्ते हाँ जाए बू बकरियानी शिबली वली अब्दुल वाहिद आतमीमी पारोसा हर्राते दिल बख्शल में मारिफत से शाद कर बुलफरातुल कुसिए बदरो तो
सैयद हसन हुसैनी याज़िदा इसमें अज़ीम अब्दुल कादिर बादशाह है दूसरा के वास्ते मैंने आजू मैं मुझे कर सरफराजो मैंने आज शाह जिला मुहियुद्दीन मुल्ला के वास्ते किबराए उस सात हज़रात सैयद अब्दुल रज़ाक ख्वाजा बोसाले नज़र को सुलवरा के वास्ते हज़रत सैयद शिहाबुद्दीन अहमद ज़ुल्करम शरफ़ुद्दीन या बुजुर्गो फारसा के वास्ते आमीन। ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन मुहम्मद बाबकर शालाउद्दीन अली महल का के वास्ते शाबदारुद्दीन हुसैन आरिफ के मलतरीन शरफ़ुद्दीन या फारूक सफा के वास्ते ख्वाजा सैयद शरफ़ुद्दीन क़ासिम क़ाबिल लामकाम सैयद अहमद सरगुरु है अतक़िया के वास्ते ख्वाजा सैयद हुसैन नूर जाने आरिफा सैयद अब्दुल बासित शाह अस्तक़िया के वास्ते सैयद अब्दुल कादिर सानी वलिये नामदार सैयद महमूद साहिब बाहया के वास्ते खाने फिल्ला बाकी बिल्ला शाह अब्दुल्ला वली शाह इनायतुल्लाह साहिब बावफा के वास्ते हाफ़िज़ अहमद बारमूली शैख़ुना अबेदुस सबूर गुल मोहम्मद हासम महबूबे खुदा के वास्ते हुर्फ़ है कंगाल और सारी हुदाई हाथ में कि निगाह मेहर बस है दूसरा के वास्ते ख्वाजा मुहम्मद रफ़ीक़ आलिम इल्म खुदा शेख अब्दुल्ला वली बासफा के वास्ते मोहम्मद अनवर शेख अकाबर नूर बनूर आशा है याकूब मोहम्मद सल्लल्लाहु के वास्ते कुतुब आलम गौसे दौरा अब्दुर्रहमान चौरबी उनका सदका हाथ उठाता हो दुआ के वास्ते माफ कर दे आए खुदाई तो जहां मेरे गुनाह सैयद अहमद शाह कुतुबुल औलिया के वास्ते पाक दीनती पाक बादन पाक दिल करते मुझे हज़रत तैयब शाह वो गदा के वास्ते आमीन। जिस्म ताहिर कल्ब ताहिर रूह ताहिर दे मुझे सही
सैयद शाफिर ताहिर बाखुदा के आशिक हो मेरा ईमान कामिल और हो रोशन ज़मीर सैयद शाफिर साबिर बाज़िया के वास्ते जिसने ये शजरा पढ़ा और जिसने ये शजरा सुना बख्श दे सब को तुझ मुला पेशवा के वास्ते इलाही अपनी बातें किबरियाते वास्ते लो दे दरवाज़े रहमत करा के वास्ते रहमत लिल आलमीन खुद मैं रसूल जाने जहां अहमदु हामिद मोहम्मदी मुस्तफा के वास्ते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदन व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन अम्मा बाद সম্মানিত উপস্থিতি আজকে যারা হুসাল হজরতের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি আপনাদের মধ্যে পবিত্র কুরআনুল কারীমের চতুর্থ পারার শুরুতে একটা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন আল্লাহ বলেন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রিয় হতে পারবে না কল্যাণ অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুকে দান করবে না একটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ আমি এই আয়াতটা তেলাওয়াত করার পেছনে একটা কারণ রয়েছে যেহেতু আলা হযরত সম্পর্কে সামান্য কয়েকটা কথা বলবো তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যদি প্রিয় হতে চাই প্রথমত শর্ত হচ্ছে আমাদের প্রিয় বস্তু কি করতে হবে দান করতে হবে তা আলা হযরত উনি কে আলা হযরত ওনার জন্ম হচ্ছে 1272 হিজরি 1856 খ্রিস্টাব্দ 10 জুন এবং 10 শাওয়াল এবং আলা হযরতের ওফাত হচ্ছে 1340 হিজরি 1921 সাল এই 25 সফর একটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ আলা হযরত উনি এমন এক জ্বলন্ত নবী প্রেমের নিদর্শন ছিলেন আলা হযরত নিজেই বলেন ওনার কসিদা আপনারা সবাই শুনেছেন আলা হযরত বলেন আই রাজা খুদু সাহেবে आहे मांगता है हुजूर तुझसे ख्वाब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की আলা হযরত আরো বলে আমি আলা হযরত কেন এসেছি কিভাবে এসেছি কেন আসতে পেরেছি জানেন দাহাম जुबान तुम्हारे लिए बदन में ही जा तुम्हारे लिए हम आई हाँ तुम्हारे लिए उठे भी यहाँ तुम्हारे
শরীরের মধ্যে জান এসেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ সেটা আপনি নবীর সদকা। একটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আমি আলা হযরতের জবানের মধ্যে আওয়াজ পেয়েছি সেটা আপনি রাসূলের সদকা। একটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। যেটা আলা হযরত বলেন কাবাবিয়াহু মেনা भी पाया मजाज दिल के कबाब में है। আল্লাহ হযরত বলেন যে দুনিয়ার মধ্যে গরুর কাবাব করলে হরিণের কাবাব করলে তোমরা যে সুগ্রাম পাও আমি আল্লাহ হযরতের কলিজাটা নবীর প্রেমে পুড়ে এত যে কাবাব হয়ে গেছে সেটা ওই তোমরা দুনিয়ার সেই কাবাব থেকে আরো কোটি গুণ পাওয়ার হয়ে গেছে। একটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। তো উনি হচ্ছে আলা হযরত। আলা হযরতের যদি শের এগুলো দিয়ে যদি বলতেছে সারা রাত বলা যাবে। তো আলা হযরত আমার নবীর সাথে সাক্ষাতের জন্য মদিনা শরীফ গেলেন। মদিনা শরীফ গিয়ে আমার রাসূলকে বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার সাথে তো ইমাম বুখারী সরাসরি সাক্ষাৎ করেছে। ইমাম বুখারী যখন বুখারী শরীফ লিখতেছে তখন আপনি রাসূলের ইজাজত চেয়েছে এবং আপনি রাসূল যখন ইজাজত দিয়েছেন তারপরে ইমামে বুখারী বুখারী শরীফ লিখেছেন। প্রত্যেকটা হাদিস লেখার পেছনে আপনি রাসূলের ইজাজত আছে। আপনি ইমাম বুখারীকে দেখা দিয়েছেন এবং আপনি ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনাকে প্রত্যেকদিন ফজরের নামাজের পরে যাই নামাজের মধ্যে বসে বসে উনি আপনি রাসূলকে 75 বার দেখেছেন। আপনি গোসফার আব্দুল কাদের জিলানীকে দেখা দিয়েছেন এবং আপনি আহমদ কবির রাফাঈর সাথে মদিনা শরীফ যখন গেছে আহমদ কবির রাফাঈ উনি বলেন এতদিন পর্যন্ত আমি মানুষের মাধ্যমে আপনি রাসূলের দরবারে সালামি পাঠিয়েছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তো এখন আপনার কদমের মধ্যে হাজির হয়েছি আপনি একটু আমি আহমদ কবির রাফাঈকে দেখা দেন। একটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এবার আহমদ কবির রাফাঈর আরজির সাথে সাথে আমার নবী রওজায়ে আকদাস থেকে হাত মোবারক বের করে দিলেন। একটু জোরে বলি এবার এই ইস্যুগুলো দিয়ে আলা হযরত বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকেও আপনি রাসূলকে দেখা দিতে হবে। একটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এবার আলা হযরত পড়তেছেন ও সুয়েলা লাজারা ফিরতে हैं तेरे दीने बहार फिरते রাসূলুল্লাহ আপনার কাছে তো সবাই আছে সবাই আসে কিন্তু কেউ তো কালে হাতে ফিরে না। সবাইকে দেখা দেন সবাইকে কিছু না কিছু দেন আমি আলা হযরতকে একটু কিছু দেন না। একটু জোরে বলি না সুবহানাল্লাহ। রাসূলের দেখা নাই। এবার বলে উস গলি কা দাদা হুঁ मैं जिसी में उस गली का दादा हूँ मैं जिसी मांगते ताजेदार फिरते हैं मांगते ताजेदार फिरते हैं। আল্লাহ হযরত বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার গলির মধ্যে আসলে তারা যখন আপনার কাছে মাঙ্গে আপনার কাছে যখন কিছু চায় আপনি তো তাদেরকে কালে হাতে ফেরত দেন না। আমি আলা হযরতকে একটু দেখা দেন না। একটু জোরে বলি না সুবহানাল্লাহ। রাসূল এখনো দেখা দেয় না। আলা হযরত বলেন আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে দেখা দিবে না। কেন দেখা দিবে না জানেন? আলা হযরত তখন নিজেকে খুব ছোট মনে করে এবার বলতেছে কিউ বলে কিউ बात रज़ा तुझसे पूछते हजार फिरते हैं तुझसे पूछते हजार फिरते हैं। এবার যখন আলা হযরত নিজেকে যখন রাসূলের দরবারে কুকুর হিসেবে যখন তুলনা করলেন আমার নবী বলেন এই আহমদ রেজা আমি এতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ধৈর্যকে পরীক্ষা করেছি আমি আর পাচ্ছি না আমি তোমাকে দেখা দিলাম। আলা হযরত বলেন আমি আমার রাসূলকে সেই রকম দেখেছি যেমন ওয়াদুহা বলেছে আল্লাহ। একটু জোরে বলে সুবহানাল্লাহ।
আমার রসুলকে আলা হযরত দেখেছে, সরাসরি দেখেছে। আলা হযরতের এই যে মানকাবাত, এগুলো আলা হযরতের প্রত্যেকটা কথা আপনি হয় কোরআনের তাফসীর, না হয় হাদিসের ব্যাখ্যা। একটু জোরে বলি না সুবহানাল্লাহ। আমি একটা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছিলাম, তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন। এটা এই জন্য তেলাওয়াত করেছি, আমার আলা হযরত যখন মদিনা শরীফ গেলেন, মদিনা শরীফের মধ্যে একজন মানুষ বেসাহারা, উনি বলেন আমি আমার রাসূলের দরবার থেকে একজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিব এবং আমি হিন্দুস্তানের জমিন থেকে প্রত্যেক মাসে মাসে ওনার জন্য ভরণ পোষণ পাঠিয়ে দিব মদিনা শরীফে। একটু জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত এভাবে ওনার জন্য প্রত্যেক মাসে তখনকার 50 রুপি করে ওই ব্যক্তির জন্য পাঠিয়ে দিতেন মদিনা শরীফের মধ্যে ডাক যুগে। এভাবে পাঠাতে পাঠাতে একবার দেখে উনি কোনোভাবে টাকা জোগাড় করতে পারে না। তখন আমার রাসূলের দরবার বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো আপনার রাসূলের একজন গোলাম, আমি আপনার শহরের একজন গরিব মানুষের আমি দায়িত্ব নিয়েছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নাই, আগামীকাল শেষ, আগামীকাল তো হচ্ছে লাস্ট ডে, আমি কিভাবে পাঠাবো? তখন উনি পেরেশানি হয়ে গেলেন। তখন আমার রাসূল বলেন, এই আহমদ রেজা, তুমি তো আমার প্রেমে মশগুল হয়ে তুমি ওনার দায়িত্ব নিয়েছো আমার শহরের মানুষ, সেজন্য তোমার কাছে আমি সেই টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। তখন আলা হযরতের খাদেমের মাধ্যমে এক ব্যক্তি দেখা যায় 51 টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। তখন ইমাম আহমদ রাজা খান উনি বলেন 51 টাকা কেন পাঠিয়েছে? তো 51 টাকা এই জন্য পাঠিয়েছে, 50 টাকা হচ্ছে ওই ব্যক্তির জন্য, আর 1 টাকা সেটা হচ্ছে ডাক টিকেটের খরচ হিসেবে। একটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। যারা নবীর প্রেমে মজে যায়, যারা নবীর প্রেমে মজে যায়, তাদেরকে আল্লাহ কবুল করেন। একটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। যদি তোমরা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা চাও তাহলে নবীকে ভালোবাসো। একটু জোরে বলি। তাহলে নবীর কাছে গিয়ে, নবীর কাছে যেটা আল্লাহ বলেছে, ওয়ালাউ আন্নাহুম ইযলামু আনফুসাহুম জাউকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বান্দা আপনার উম্মতরা যখন নিজের উপর জুলুম করবে, বড় বড় জুলুম করে ফেলবে, যেটা তারা মনে করবে দুনিয়ার কোথাও গেলে তারা ক্ষমা পাবে না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেই রকম বান্দারা যদি জুলুম করে আপনি রাসূলের কদমের মধ্যে যদি এসে যায় এবং ফাস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াস্তাগফির লাহুমুর রাসূল, আসবে আপনার দরবারে, ক্ষমা চাইবে আল্লাহর কাছে, এবং আপনি রাসূল যদি সেই উম্মতের পক্ষ হয়ে যদি একটু সুপারিশ করে দেন, সিগনেচার করে দেন, লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা, আল্লাহ বলেন অবশ্যই অবশ্যই আমি আল্লাহকে তারা তওবা কবুলকারী এবং ক্ষমাশীল দয়ালু হিসেবে পাবে। একটু জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। নবীর দরবারে যাওয়ার জন্য বলেছেন আল্লাহ, নবীর দরবারে যেতে কে বলেছেন? আল্লাহ। এজন্য এই আলা হযরত হচ্ছে নবী প্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ, এবং আলা হযরতের মাধ্যমে আমার নবীকে পাওয়া যায়। একটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এজন্য আলা হযরতের প্রেম আমাদের সকলের অন্তরে জাগ্রত করে দিক। সবাই বলে আমিন। আপনারা সবাই এই গোসে কমিটির সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন, কারণ এটা হচ্ছে আমার গৌস পাকের সেই সিলসিলার একটা সবকের ধারা। একটু জোরে বলি না সুবহানাল্লাহ। আপনারা যদি এটার সাথে যদি সম্পর্ক রাখেন, কিয়ামতের ময়দানে গৌস পাক আপনাদের না নিয়ে জান্নাতে যাবে না। সুবহানাল্লাহ। কেমনে? একজন আলেম পর্যন্ত গৌস পাক তো দূরের কথা, জান্নাতে চলে যাবে, জাহান্নামের জাহান্নামে চলে যাবে। একজন যুবক কোথাও এখনো যাওয়ার সার্টিফিকেট পাই নাই, জান্নাত নাকি জাহান্নাম নিশ্চিত হয় নাই, এবার উনি একজন পরিচিত আলেমকে জিজ্ঞেস করবে, আলাল্লাযী আলকাইতা শারবাতান, হুজুর আমার মনে হচ্ছে আমি আপনাকে কোন একটা মজলিসের মধ্যে এক গ্লাস পানি খাইয়েছিলাম, আলাল্লাযী আলকাইতা লাকাল ওযু, হুজুর মনে হচ্ছে আমি আপনাকে কোথাও উজুর পানি ঢেলে দিয়েছিলাম। তখন ওই আলেম বলবে, বাবা তোমার কি হয়েছে? সবাই তো জান্নাতে যাচ্ছে, ওদিকে জাহান্নামে যাচ্ছে। বলে হুজুর আমি কোথাও যাওয়ার এখনো স্থান পাই নাই। তো বলে কি করবা? এখন আমার সাথে চলো। সুবহানাল্লাহ। আলেম যদি এভাবে নিয়ে যেতে পারে, এবার গৌস পাক কিভাবে নেবে? সুবহানাল্লাহ বলেন না, কিভাবে নিবে? গৌস পাক এভাবেই নিবে
ये देखो हाथों में दामा है किसी का, गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया, गौसे आज़म का। अजीज़ों कर चुके तैयार जब मेरे जनाज़े को, मेरे जनाज़े को तू लिख दे ना कफन पर नाम वाला, गौसे आज़म का। গৌস পাকের যদি নাম কাফনে লিখে দেওয়ার কারণে যদি জান্নাতে যেতে পারে, আবার গৌস পাককে যদি ভালোবাসে তারা কোথায় যাবে একটু চিন্তা করে দেখেন। সুবহানাল্লাহ। সেজন্য ওসি কমিটির সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন, এবং এই কমিটির সাথে সম্পৃক্ত থাকলে হয়তো এটাই আপনাদের নাজাতের ওসিলা হতে পারে। সেজন্য আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই কমিটির সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করে। সকলে আমিন। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন, আপনাদের জন্য আমি দোয়া করব। ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া মা তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। হাবিবি मेरे आका या हबीब अल्लाह, रोजा से पर्दा उठाया, शक्ल नूरानी दिखा दो, साथ आवाज़ सुना दो, दिल की आरज़ू मिटा दो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मालिके जन्नती तुमी हो, क़ासिमे नेमत तुमी हो, साक़िए कौसर तुमी हो, शाफ़िए महशर तुमी हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आल नबी अस्हाबे नबी और शुहदाए किराम, बोले बागे रिसायत पैदा को सलाम, शमे जाने रहमत पैदा को सलाम, शमे को जो मेल है दायत पैदा को सलाम,
मुर्शिदी हजरते आका ताहिर शाह मुर्शिदी हजरते आका साबिर शाह मुर्शिदी हजरते क़िबला से माझी भंडार आशिक़े मुस्तफा अल्लामा गाज़ी शेरे बांग्ला डाल दे क़ल्बा में अज़मते मुस्तफा हिकमते आला हज़रत पहला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमे जुमेल हिदायत पहला को सलाम या इलाही सदक़े मिलाद रसूल सलामी आज ज़ारा मदीने के साथ हजारों सलाम मदीने के साथ लाखों सलाम मदीने के साथ करोड़ों सलाम मदीने के साथ सलाम बलगल गुलाब तुम्हारी